ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੰਨੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डिस्टेंस मान लो वो डी एस कवर कर दी है, टाइम डी टी लगा डिस्टेंस कवर करने नूं, ते साडी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पैक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, ये हुंदी साडी लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोशन दे विच। स्टूडेंट्स जदों साडे कोल मोशन रोटेशनल मोशन है, ठीक है, आ साडे कोल कोई बॉडी है, ठीक है, आ लो आ साडी बॉडी है, ये दी एक्सिस पास हो रहा ते इहदे कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स ने। ठीक है, ए बी एक्सिस दे पास हो रहा। मान लो असी हुण एक पार्टिकल लै लेने स्टूडेंट्स। ठीक है, असा ने आ पार्टिकल ले लिया। हुण देखो जो रोटेशनल मोशन करती हुंदी है साडी बॉडी, तां किदां दा मोशन हुंदा? हरेक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल तुसीं लाओगे तो वो एक सर्कल दे विच मूव करूगा, इदां सर्कल दे विच मूव करूगा। ठीक है, अगर पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन तो दूर है तो वड्डा एक्स सर्कल बन जूगा, जे साडा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो लागे आ पार्टिकल तो साडा सर्कल है जो छोटा बन जाना, एक प्लेन दे विच मूव करना। ठीक है, जो साडा पार्टिकल है। स्टूडेंट्स असी पार्टिकल लैने आ ये वाला जो पी पोजीशन ते पिया। ठीक है, हुण असी गल करन जा रहे हैं एंगूलर वेलोसिटी दी। ਇਹ ਪੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਲਓ, ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੀ ਤੇ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਿਆ। आफ्टर टाइम डी टी पार्टिकल कितने पहुँच गया? पॉइंट पी डैश दे। ठीक है, तो इन्हें कवर करे अपना डी आर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो एंगल जिहड़ा बनिया साडा डी थीटा बनिया। ਜਿਹੜੀ डी थीटा स्टूडेंट्स इनू असी एंगूलर डिसप्लेसमेंट कहांगे। ठीक है, जदों साडी बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, एक लाइन दे विच मोशन कर रही है, उदों जिहड़ी डिसप्लेसमेंट हुई लीनियर डिसप्लेसमेंट। जदों साडी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है, उदों जिहड़ी डी थीटा नाल डिनोट करते हैं, इस असी की कहांगे एंगूलर डिसप्लेसमेंट। ठीक है, उदां ही स्टूडेंट्स जिद्दां असी लीनियर वेलोसिटी दे विच डिसप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डी टी टाइम लिया सी, उदां ही असी एंगूलर मोशन दे विच करदे हां। ते की करदे हां असी? डिसप्लेसमेंट जो साडी हुई आ वो डी थीटा हुई आ, टाइम साडा लग गया डी टी, ये की होया साडे कोल एंगूलर वेलोसिटी। एंगूलर वेलोसिटी इनू असीं काहदे नाल नोट करदे हां? ओमेगा नाल। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स हुण असीं डेफिनेशन लिखण जा रहे हां। एंगूलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगूलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज the ratio of कादी रेशो स्टूडेंट्स? एंगुलर डिसप्लेसमेंट टू दी इंटरवल ऑफ टाइम। किसी इंटरवल ऑफ टाइम दे विच जिन्नी एंगूलर डिसप्लेसमेंट हुई आ उन्हां दी आपां रेशो ले लांगे, वो साडे कोल की आ जानी है? एंगूलर डिसप्लेसमेंट आ जानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हुण स्टूडेंट्स की है साडे कोल पी पोजीशन दे पार्टिकल पिया सी, कुछ टाइम बाद है ना डी पी पोजीशन ते चला गया। ठीक है, ये साडी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ डिसप्लेसमेंट ਲੈਣੀ ਹੈ स्टूडेंट्स इत्थे काफ़ी ज़्यादा ਲੈਣੀ है, मतलब कि इंटरवल भी वड्डा होएगा तो साडी डिसप्लेसमेंट जो एंगूलर जिमें इंटरवल वड्डा होएगा तो साडी एंगूलर डिसप्लेसमेंट भी वड्डी होएगी। ठीक है, फिर असीं की करते हैं? असीं करते हैं डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इट इज़ इक्वल टू, हुण साने जिहड़ी डिसप्लेसमेंट लई आ वो भी काफ़ी ज़्यादा तो टाइम इंटरवल भी काफ़ी वड्डा। ठीक है, ये किहदे इक्वल होएगी? साडी एवरेज एंगूलर वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज एंगूलर वेलोसिटी हुई है। देखो स्टूडेंट्स जदों असां ने डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो करवा देने, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो करवाया इत्थे, तां साडे कोल की होया? इहो इक्वेशन ते लगाउने आ, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एवरेज एंगूलर वेलोसिटी इट इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी
ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ, ਬਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ? ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਲ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਿਟਸ ਰੇਡੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਕੀ ਐਂਗਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀਓ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੀ 'ਤੇ ਡੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪੀ ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਡੀ ਆਰ, ਅਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਡੀ ਥੀਟਾ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹੀਓ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਡੀ ਆਰ। ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਐਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਥੀਟਾ। ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀਓ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਡੀ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਆਰ ਵੈਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਥੀਟਾ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਟੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਡੀ ਟੀ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀ ਟੀ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਥੀਟਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਆਪਣੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਗੀ ਕ੍ਰੋਸ ਆਰ ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਿਊਟਨਸ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਅਗਰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਗਰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, n ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਏ ਬੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹੈ ਜੋ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਮਾਸ m1 ਆ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r1 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ m2 ਆ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r2 ਆ। ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ
m3 ਆ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r3 ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ nth ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ mn ਆ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ rn ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ sum of product of kadi mass of the particle particles and square of the distance of the particle from the axis of rotation। ठीक है, ये हो गया साडे कोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी is equal to the sum of the product of mass of the particles and the square of the distance between distance of the particle from the axis of rotation। मान लो स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पार्टिकल ਦਾ फाइंड करते हैं, ਜਿਹਦਾ कि मास m1 है तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ਨੂੰ i ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, i1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, 1 ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, m1 ਤੇ r1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दी पार्टिकल फर्स्ट। ठीक है, इदां ही स्टूडेंट्स सैकेंड पार्टिकल दी लई i2 इज इक्वल टू m2 r2 दा स्क्वायर, इदां ही i3 इज इक्वल टू m3 r3 दा स्क्वायर, इदां ही in इज इक्वल टू mn rn दा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये साडे कोल अलग अलग पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। हुण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का कढ़ना, सारी बॉडी का। ठीक है, सारी बॉडी का जो कढ़ना होवे असीं उसनूं कैपीटल आई नाल लिखते हैं, तो हरेक पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो असीं ऐड कर देंगे, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, इदां ही अप टू mn rn का स्क्वायर। ये साडे कोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनू असीं कंपैक्ट फॉर्म च लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू समिशन आई फ्रॉम 1 टू n एम आई आर आई दा स्क्वायर, इदां भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्को ही है कहानी। ठीक है, दोनों की। ये हो गया स्टूडेंट साडे कोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ CGS ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ R ਹੈ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 2 ਨੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ SI ਯੂਨਿਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਏ, SI ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ मीटर का स्केयर, साढ़े कोल ये आ जाना यूनिट आ जाने। ठीक है, हुण वेखना सी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी काहदे काहदे करदा। इहदे विच स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बनता हुंदा भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किद्दां वेरी कर सकदा। ठीक है, एक तां देखो स्टूडेंट्स, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ते वेरी कर सकदा। ठीक है, अगर मास साडा एक्सिस तो परां वाल ज़्यादा, मतलब बॉडी दे विच मास दी डिस्ट्रीब्यूशन किद्दां, ठीक है, कंटीन्यूसली है ਜਾਂ फिर डिस्क्रीट मैनर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਣਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਣਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਗੱਲ ਵੇਖੋ स्टूडेंट्स, थर्ड गल आउंदी है एक्सिस ऑफ रोटेशन दी। एक्सिस ऑफ रोटेशन असीं कित्थे लै रहे हैं, बॉडी दे विच लै रहे हैं, या असीं इहदी डायरैक्शन है जो हॉरीजॉन्टली लै रहे हैं, या वर्टिकली लै रहे हैं, या कोई होर एंगल ते लै रहे हैं, इहदे ते भी साडी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिपेंड करदा। ठीक है, हुण अगे गल वेखदे हां असीं फिजिकल सिग्नीफिकेंस दी। फिजिकल सिग्नीफिकेंस ये कित्थे यूज़ होंदा है अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तुहानूं मैं थोड़ियां पिक्चर्स दिखाउणा, पिक्चर्स दे विच तुहानूं क्लीयर हो जाना। स्टूडेंट्स देखो, साडे कोल ये पिक्चर है, एक साडे कोल ये पिक्चर आ, देखो इनू थ्रैशर कहते हुंदे असीं, ते ये अपने कणक दा इधर है ना एंट्री हुंदी आ पिछे दी, ते अपने दाने आ जो कणक दे है ना वो निकल जाते हैं, तो ये सारा प्रोसैस आ। ठीक है, इनू ड्राइव दित्ती हुंदी है जो ये अपना थ्रैशर है। ठीक है,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆ ਵੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਲ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜੋ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸੋਧ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਵੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੀਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਰਿਹਾ 99% ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀਲ ਹੈ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਫਸਟ ਲਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜਣ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਵੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਲ, ਇਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ 2 ਵੀਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜਣ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਦੇ ਇੱਕੋ ਵੀਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵੀਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇੰਜਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਜਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਲ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵੀਲ ਦੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀਲ ਹੈ ਜੋ ਟੀਥਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੀਥਸ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਡ ਇੰਜਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਲ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਡ ਹੈ ਜੋ ਇੰਜਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।